सोनी ने विनंती करूं कि स्वामीजी ने पुष्पमाळाथी स्वागत करे। माननीय श्री चंद्रसिंहजी राहुलजी श्री राहुलजी ने विनंती करूं कि तेओ स्वामीजीनु पुष्पगुच्छथी स्वागत करे। स्वामीजी उद्बोधन शुरू करे पहला माननीय महेंद्रभाई उपाध्याय ने विनंती करूं कि 2 मिनिट तेओ बात करे। श्रद्धेय स्वामी श्री परमात्मानंद जी, श्रद्धेय स्वामी श्री माताजी, सर्वे आमंत्रित भाई बहनों, अपने सवारनी सेशन में श्रीमद भगवद गीता विज्ञान ए विषय पर बात करी थी। आ सेकंड सेशन में भारतीय जीवन दर्शन, खरेखर कोईपण राष्ट्र एनी संस्कृति ओळखातो होय छे ने संस्कृति ना जे चिरंतर मूल्यों छे, संस्कृति जे पायाना सिद्धांतों छे, ए सिद्धांतों ने जे लोकोए आत्मसात कर्या होय ए संस्कृति लांबो समय टकी सके छे। आप सब जाणो छो, अपना एक महान वैज्ञानिक थई गया डॉक्टर विक्रम साराभाई, जेने अवकाश विज्ञान क्षेत्रे बहु मोटी सिद्धि मेळवेली। ए विश्वमान्य वैज्ञानिक हता। एमने ज्यारे एमना जीवनना 100 वर्ष शताब्दी उजववानी हती त्यारे यूनो तरफथी एवुं नक्की कर्युं के आपणे एमना जीवन पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म उतारवी। एटले त्याना यूनोना वैज्ञानिको भारत में आया। ए लोकोए लख्युं छे डॉक्यूमेंटरी में, स्पीच में जे लोकोए आप्युं छे के अमने लोकोने भारत माटेनी अमारी जे कल्पना हती ए बहुत सारी नहोती। भले भारत में एम के डॉक्टर विक्रम साराभाई जेवा एक महान वैज्ञानिक थई गया, पण भारत एटले अंधश्रद्धाळु लोकोनो देश, बाबाओनो देश, कुरीडियो कुरिवाजोनो देश, अमे एवुं मानता हता। पण ज्यारे मैं भारत में आया, भारतना ऊंडाणना विस्तारों में फर्या, भारतना शिक्षित लोकोने मळ्या, भारतना धर्मगुरुओने मळ्या, त्यारे एमने एम लाग्युं के जो विश्वनी कोई श्रेष्ठ संस्कृति होय तो भारतनी संस्कृति छे। कारण के भारतना लोको खूब विचार छे, खूब विचारे छे, विचारशील लोको छे अने विचारशील लोको होवाने लीधे आ संस्कृति आज पण टकी रही है। त्यारे आपणे एम विचार थाय के भाई हूँ बहु ऊंडामांथी उतरतो पण थाय के विचारशील एटले काय विचारो पकड़वा। आपणे क्यारे विचार एवो थाय के भाई काय विचारो श्रेष्ठ कहेवाय। तो एना माटे बी आपणा धर्मशास्त्रोए खूब ऊंडाथी चर्चा करी है। हूँ 2-4 मिनिट में ज कहूँ कि जे संस्कृति जे विचारधारा व्यक्ति में आत्मगौरव वधारे। आज आपणे विकास तो करीए छे पण ज्यारे भौतिक संपत्तिनी मेळवવાની વાત આવે ત્યારે આપણે આત્મગૌરવ ઊંચે મૂકી દેતા હોઈએ છીએ। આત્મગૌરવ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પાયો છે। એ જ પ્રમાણે જે વિચારધારા માનવીના જીવનમાં ઉત્સાહ નિર્માણ કરે। તમે જો એક વિચારધારા આપણા દેશમાં એવી આવી કે ભાઈ જગત દુઃખમય છે, જગત ક્ષણિક છે, જગત નાશમય છે, તમે વિચારધારા વાંચ કરો એટલે આપણામાં બી એ ઊભું થઈ જાય કે ભાઈ જગત તો દુઃખમય છે, નાશમય છે। આપણી સંસ્કૃતિમાં શું હતું, હું ગમ્મતમાં કહું તો પેલી સિગરેટવાળા જાહેર ખબર પહેલાં લખતા હતા કે ટુ ધ લાસ્ટ પફ, છેલ્લા દમ સુધી આનંદ આપે છે। એવી રીતે આપણે વ્યક્તિ તરીકે ટુ ધ લાસ્ટ પફ, છેલ્લી શ્વાસ સુધી મસ્તીમાં જીવીએ, આનંદમાં જીવીએ, પ્રસન્નતાથી જીવીએ। આ જે વિચારધારા છે ને એ આપણી વિચારધારા છે। દુનિયામાં કોઈ તાકાત આપણે દુઃખી કરી શકે જ નહીં। प्रत्यवायो न विद्यते, आप गीता मंत्र है प्रत्यवायो न विद्य, जगत में दुख जो कई है ज नहीं। तो आ विचारधारा अपने मजबूत बनावे, पावरफुल बनावे, अपना जीवन में उत्साह निर्माण करे, प्रसन्नता निर्माण करे, जीवन मांगल्य निर्माण करे, जीवन में कल्याणकारी जीवन बनावे। આવી જે વિચારધારા છે એ વિચારધારા આપણી વિચારધારા ભારતીય વિચારધારા છે। સ્વામી વિવેકાનંદ એટલે સુધી કહ્યું કે વેદોનું એક વાક્ય છે, માં ભય હી, એટલે જગતમાં કોઈથી તું ક્યારે ડરીશ નહીં, ડરવા જેવું કંઈ છે જ નહીં।
ડરપોક પ્રજાને સ્વામીજી પહેલું જ દરેક યુવાને બી આદેશ આપ્યો છે સ્વામી વિવેકાનંદે કે તમે સિંહ જેવા બનો, તમે સિંહના બાળક છો, જેમાંથી ભય કાઢી નાખો. આપણે અત્યારે જે સ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છીએ એમાં ડગલે ને પગલે ભય નિર્માણ થાય છે. ભય દૂર કરવાનું કામ આપણી સંસ્કૃતિનું તત્વજ્ઞાન કરે છે. એટલે મિત્રો, આપણને પૂજ્ય સ્વામીજી આજે આપણને ભારતીય જીવન દર્શન વિશે વાત કરશે. એ આપ સૌ અહીં પધાર્યા છે, આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અહીંયા આગળ ગીતા અધ્યયન મંડળ મેં ચલાવીએ છીએ. એમાં ગીતાના જે સનાતન મૂલ્યો છે, જે ચિરંતન સત્યો છે, એની પર ચર્ચા કેટલાક મિત્રો કરીએ છીએ. અને આ એક પ્રયોગ કર્યો કે ભાઈ ગોધરા શહેરમાં બી આ સુંદર વિચારો ને ફેલાવો થવો જોઈએ. પણ હજી ધીરે 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 થશે, એનું કે એમને દુઃખ બી નથી, પણ વધારે વધારે માણસો ગીતા જ્ઞાન ગીતાને વાંચતા થાય. ઘણા લોકોને પૂછે, પ્રસંગ તો મેં ઘણા લોકોને પૂછ્યું કે તમારા ઘર ગીતા છે? કે ના, ગીતા નથી. તમે ગીતા બી લાયા છે? મેં કહું આ બધાની ગીતા આપણે જ આપવાની. જે તમે કોર્ટમાં જાઓ તો પહેલાં સોગંદ વિધિમાં ગીતા જ લેવાની હોય છે. આપણો રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ કયો? તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. સ્વામીજીના એક મિત્ર છે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ છે, મિસ્ટર મિશ્રા. સ્વામીજી આપણા સ્વામીજીના મિત્ર છે. એમને એક જજમેન્ટ આપેલું કે ભારતનો કોઈ રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ હોય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે. પણ આવું જજમેન્ટ આપ્યા પછી તમે જે માછલા ધોવાયા છે એ બધું સ્વામીજી કદાચ વાતમાં તમને કહેશે. આપણો રાષ્ટ્રીય ગ્રંથ આપણે જાહેરમાં બોલી ના શકીએ, આ સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. એટલે મિત્રો, વિચારો અને ગીતા ગ્રંથનો પાયન કરીએ, સ્વામીજીને સાંભળીએ. આપ સૌનો આભાર. એક વિનંતી છે, આપણો મોબાઈલને સાયલેન્ટ ઝોનમાં મૂકી દઈશું એટલે ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. હરિઓમ. ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યંકરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ તમહદેવમાત્મબુદ્ધિપ્રકાશં મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ સ્થિરૈરङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि. ओम शांति शांति शांति. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम. માતૃશક્તિ સ્વરૂપા સ્વામીની સ્પષ્ટાત્માનંદજી, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ, વિનુભાઈ અને સર્વે ભાઈઓ બહેનો, શાસ્ત્રોમાં આ શરીરને જીવાત્માનું ઘર કહ્યું છે.
સુખ દુઃખ ભોગ આયતનમ, માણસના શરીર પંચીકૃત પંચમહાભૂતૈ કૃતમ, પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. સત્કર્મ જાતમ, પુણ્ય હોય તો માણસ શરીર મળે. અને કહે છે સુખ દુઃખ ભોગ આયતનમ, સુખ અને દુઃખ ભોગવવા માટેનું ઘર છે. માણસ ઘરમાં રહે અને થોડી વાર બહાર જાય, કોક વાર ખાલી કરીને જતો રહે. આ વસ્તુ આપણી સંસ્કૃતિમાં, આપણી ભાષામાં વણાયેલી છે. કોઈનું અવસાન થાય તો આપણે બોલીએ છીએ મરી ગયા. વો હિન્દીમાં પણ શું છે? મર ગયા. અને મેં પૂછ્યું હતું તમિલમાં, મલયાલમમાં, કન્નડમાં, પંજાબીમાં, ભારતની બધી ભાષાઓમાં તમને આ મળશે. શું? ગયા. એમ કોઈના ઘરે જઈએ આપણે બેલ મારીએ, અથવા તો કોઈ સૂતા હોય તો બૂમ પાડીએ, પોપટલાલ. જવાબ ના આવે, એ પોપટલાલ, જોરથી બૂમ પાડો, ગાલ હલાવો, બધું કરો, પછી અહીંયા આંગળી મૂકો. એમ ઘરે જઈએ બેલ મારીએ, બારણા ઠોકીએ. આજકાલ તો પેલા તાળા એવા હોય ખબર ના પડે, પેલું જૂનું લટકતું હોય તો દેખાય, ચાઈવાળા હોય એટલે આપણે નક્કી કરીએ કે ગયા છે, ઘર ખાલી કરીને બહાર જતા રહ્યા છે. એમ જીવાત્મા આમાં આવે છે અને ખાલી કરીને જતો રહે છે. જીવાત્મા કોને કહેવાય? બહુ સરસ ભાષાની, સંસ્કૃત ભાષાની તો મહાનતા કોક વાર કહેવું. પણ જીવાત્મા શબ્દ, જીવ શબ્દ જીવ ક્રિયાપદ પરથી છે. જીવની વ્યાખ્યા શું છે? પ્રાણ ધારણે ઇતિ જીવ. એટલે જીવાત્મા કોણ છે? જે આ શરીરમાં પ્રાણ ધારણ કરીને બેઠો છે. અને બધા ગીતા સ્વાધ્યાય મંડળવાળા છો એટલે આ શ્લોક ખબર હશે. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનુપશ્યંતી પશ્યંતી જ્ઞાનચક્ષુષ. અને કેવો છે? તો કે મનઃષ્ઠાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશે ગૃહીત્વા એતાની સંયાતિ. જીવાત્મા બધું લઈને જાય. આપણે રહેવા જઈએ તો સામાન લઈને આવીએ ને, એમ પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ લઈને જીવાત્મા આવે. અને ભાઈ હંધુય લઈને જાય. આંખો ખુલ્લી હોય પણ કંઈ ચાલતું ના હોય, કાન હોય સંભળાતું ના હોય, બધી ઇન્દ્રિયો લઈને જાય. એ જીવ એટલે જે પ્રાણને પકડીને બેઠો છે. પ્રાણ જ્યાં સુધી શરીરમાં છે ત્યાં સુધી શરીર ચેતન છે, જીવાત્મા છે. એકવાર પ્રાણ જતા રહ્યા એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? મળદું છે. અને ખાલી જીવાત્મા હોય, એને સ્થૂળ શરીર પ્રાપ્ત ન થાય, રહેવા માટે ઘર ન મળે, શરીર વગરનો પ્રાણ, પ્રાણ વગરના શરીરને મળદું કહેવાય. અને શરીર એટલે જીવાત્મા વગરના શરીરને મળદું કહેવાય. અને શરીર વગરના જીવાત્માને ભૂત કહેવાય. ભૂતની જેમ ભટક્યા કરે છે. આપણે ગુજરાતીમાં કે ભૂત પ્રેત યોની એ જ છે કે જેને વાસનાઓ છે પણ પૂરી કરવા માટે ઘર નથી, એટલે કોઈક નામ ઘૂસી જાય. એવું જ કંઈક આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણી ગીતાને છે. એવું જ કંઈક વેદ અને આપણી સંસ્કૃતિને છે. એવું જ કંઈક આપણા ધર્મ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિને છે. વૈદિક ધર્મ, સનાતન ધર્મ, વૈદિક દર્શન એ પ્રાણ છે. અને આપણી સંસ્કૃતિ જાણે કે શરીર છે. પ્રાણ વગર બધું નકામું છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં એક કથા આવે છે. એટલે બધા ઝઘડ્યા ઇન્દ્રિયો એકબીજા સાથે. શું ઝઘડ્યા? બધા કહેવા મળે અહમ શ્રેયાન, અહમ શ્રેયાન, અહમ શ્રેયાન. હું શ્રેષ્ઠ છું, હું શ્રેષ્ઠ છું. બધા સર્જક બ્રહ્માજી પાસે ગયા.
ઉપનિષદમાં બહુ સરસ કથાથી સમજાવે આપણને. પ્રજાપતિ પિતરમ ઊંચું કોન શ્રેયાનિતિ, તમે કહો કે અમારામાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? પ્રજાપતિ કે ભાઈ હું કહેતો નથી, આટલું યાદ રાખો, આનો જવાબ તમને મળી જાય તો સમજી જજો કોણ શ્રેષ્ઠ. શું કહે છે? યસ્મિન ઉત્ક્રાંતે શરીરમ પાપિષ્ટતરમ ભવતી, શરીરમાંથી જે કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહે ને હાઈલું જાય, વયું જાય અને શરીર નકામું બની જાય તો એ શ્રેષ્ઠ. પછી કથામાં વર્ણન આવે છે કે આંખ નીકળી તોય શરીરને કાંઈ ના થયું, કાન નીકળ્યા તોય શરીરને કાંઈ ના થયું, વાણી નીકળી, હાથ નીકળ્યા, પગ નીકળ્યા, છેલ્લે પ્રાણ નીકળ્યો. અને જેવો પ્રાણ અથઃ પ્રાણ એ નીકળ્યો નહીં, નીકળવાની તૈયારી કરી, વિદાય માટેની શરૂઆત કરી. જસ્ટ બાય ધ વે, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની વાત છે ને એટલે થોડું આ સમજો. 5 પ્રાણ છે. પ્રાણાય આપણે ભાત ખાતી વખતે બોલીએ, પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા અને છેલ્લે ઉદાનાય. આ અવકાશમાં યાન જાય ને એમાં એન્જિન હોય, ફર્સ્ટ એન્જિન, સેકન્ડ એન્જિન, થર્ડ એન્જિન, ફાયર થાય. પહેલું એન્જિન બહુ જોરદાર હોય ફાયર કરવા માટે. એટલે પહેલું એન્જિન એ આખા એ કેટલા ટનનું હોય, 1000 ટનનું, 2000 ટનનું યાન હોય. આટલું મોટું વજનને ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી બહાર કાઢવાનું. એમ શરીરમાંથી આ બધું બહાર કાઢવાનું જે ક્રિયા છે ને, ઊંધું કરવાનું, એ કામ ઉદાન વાયુ કરે. મોટે ભાગે ઉદાન હૂતો હોય, એ આ કુંભકર્ણનો વંશ જ છે અને હારો જ હૂતો હોય. એ થોડોક અર્ધ જાગૃત, થોડો જાગૃત થાય. આ બધા ઉદાનના કાર્યો છે. શું? છીંક આવવી, બગાસો આવવું, શરીરમાંથી મળમૂત્રનો ત્યાગ, એ કશું રોકી ના શકાય. લોકોને ઘણીવાર પ્રવચનમાં આવે ને વાત આમ બગાસા કરેલા પણ એ કરો તો એ તો આવી જ જાય. છીંક આવે તો તમે રોકી જ ના શકો, ઉલટી થાય. એસટી બસમાં તમે જોયું હશે, 3 બેઠા હોય ને, પેલો એક બારીપાઈ હોય ને એક અહીં હોય ને, આવે ને હજુ બારીપાઈ પહોંચે ત્યાંના ખોળામાં અભિષેક કરી આપે. આ બધું ઉદાન વાયુએ પડખું ભર્યું. પ્રારબ્ધનો ક્ષય થાય ત્યારે ઉદાન વાયુ એક્ટિવેટ થાય અને બધું ઉપાડીને હાલવા માંડે. ઉદાન વાયુ કાર્ય કરે. એનીવે, મૂળ મુદ્દા પર આવીએ. એ પ્રાણે તૈયારી કરી જેવી, ત્યારે શું થયું? ઉપનિષદમાં કહે છે જેમ ઘોડો ખીજાઈને દોડે તો ખીલો ને દોરડું બધું જાય, એમ બધાને ઉઠવું પડ્યું અને બધાએ ઊંચું ભગવાન એધી ત્વમ નઃ શ્રેષ્ઠ, આપ બેસો, તમે જ અમારામાં શ્રેષ્ઠ છો. એ પ્રાણને લીધે શરીર ટકે છે. એમ જે મહેન્દ્રભાઈએ વાત કરી ને, ગીતાનું જ્ઞાન, ઉપનિષદનો સાર, એ આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. હિન્દુ ધર્મ એ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. આજે સંસ્કૃતિ કેમ ટકતી નથી? કેમ આપણને રાસ દેખાય છે? કારણ કે એનો પ્રાણ લુપ્ત થતો જાય છે અથવા પ્રાણ વીક છે. ધીઝ આર, એ પ્રાણની હોય તો શરીરની ક્રિયાઓ દ્વારા અભિવ્યક્તિ થાય. જરાક પહેલા થોડુંક સમજો સંસ્કૃતિ એટલે શું. એનો સંસ્કૃતિની પાસા જરાક સમજો. ઘણા બધા પાસાઓ છે. આપણે શું ખાઈએ પીએ, આપણે શું વસ્ત્ર પહેરીએ, આપણા નૃત્ય, આપણા સંગીત, આપણા સામાજિક સંબંધો, આપણું મકાન, આપણું સાહિત્ય, આ બધું સંસ્કૃતિના ભાગ છે. These are all aspects of culture. Even dance and music. Social relationships, family life, social life, etiquettes, આ બધું સંસ્કૃતિ છે. દિનચર્યા બધું સંસ્કૃતિ છે. એનો પ્રાણ વેદ છે. આ તો માળખું છે, શરીર છે. આ તો અભિવ્યક્તિ છે પ્રાણની. જેમ હાથ છે એ અભિવ્યક્તિ છે પ્રાણ હોવાની.
શ્વાસ એ અભિવ્યક્તિ છે પ્રાણ હોવાની. આંખ, કાન, નાક બધા કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચન પણ એ જીવાત્માનો હોવાની અભિવ્યક્તિ છે. અચાનક કોઈ મરી જાય તો ડૉક્ટરો એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરે તો ખબર પડે, પછી કે રાતના 10 વાગ્યાની આસપાસ મર્યા છે. વિક્રમ સારાભાઈ માટે કહ્યું હતું. કેવી રીતે ખબર પડી? પૂછ્યું કેટલા વાગે જમ્યા હતા. ખોરાકની અંદર જે સ્થિતિ દેખાય એ પરથી સમજી ગયા કે આ ટાઈમે પાચન બંધ થઈ ગયું, આટલા કલાક પછી હોય. એ જે પ્રાણ છે એને લીધે બધું છે. કરુણતા જે એ છે કે ઘણી જગ્યાએ સંસ્કૃતિના આવા શરીરો છે પણ પ્રાણ નથી, એની દ્રષ્ટિ નથી. અને ઘણી જગ્યાએ પ્રાણ છે પણ શરીર નથી. એટલે ક્યાં તો સંસ્કૃતિ મળદું છે, ક્યાં તો ભૂત છે. એક સિમ્પલ દાખલો આપું. આપણા લગ્ન, શરીર છે પણ લગ્નની વિધિનો એક મંત્ર હરામ છે. આ બેન ખબર હોય. ખરેખર બે ભામણ પૈણતા હોય વારંવાર તો વરરાજો આમ ટાઈટ બેઠો હોય, સોફો બોફો ચડાવી, પાછો સૂટ પહેર્યો હોય ગોધરામાં ઉનાળામાં, અલા કાકા એટલે ગરમી થતી હોય, અને હોલીએ ચકલીને માળો કર્યો હોય પાર્લરમાં જઈને. પાછા હિન્દુઓ લખે લગ્નની શુભ વેળા. હરામ છે જો પાળે એ મુહૂર્ત થતા જ નથી લગ્ન. તો કઢાવો છો શું કામ ભાઈ? કેમ ના થયા? પાર્લરમાંથી ઓલી આવી જ નહીં, ત્યાં બેઠી હોય અને પાછા સોફા પર બેઠા હોય, બ્રાહ્મણ નીચે બેઠા હોય. પાછા ઘણી વાર તો જોડા પહેરીને ગુડાણા હોય. એટલે પણ જોડા તો કાઢો યાર, અહીંયા અગ્નિ પ્રગટ થાય છે. શરીર છે, વિધિ કરાવે, કાંઈ જ ખબર નથી. લગ્નની પાછળનો ધાર્મિક અભિગમ, લગ્નની પાછળનો સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિકોણ, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ, સામાજિક દ્રષ્ટિકોણ કાંઈ કહેતા કાંઈ ખબર નથી. લગ્નની વાડીમાં એક ખૂણામાં ગણેશ સ્થાપન થાય, દિવાલ પર ફોર્મ, એક રીત રિવાજ ચાલુ છે, સંસ્કાર આપી દે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં હિન્દુના લક્ષણમાં છે ષોડશ સંસ્કાર. અને ઘણી જગ્યાએ તમે કંકોત્રી જોયું છે, લગ્નને આગલે દિવસે જનોઈ આપે. જનોઈ આપવું એટલે બ્રહ્મચર્યની દીક્ષા લેવી. કેટલા કલાક? ખરેખર તો બ્રહ્મચર્યની દીક્ષા, યજ્ઞોપવિતની દીક્ષા લીધા પછી એ દિવસથી એને ગુરુ પાસે જવાનું. લગ્ન ન કરાય કાકા. વિધિ તો એ છે કે ગુરુજી પાસે ભણી રહે ને પછી ગુરુજીની અનુમતિ કે આજ્ઞા મળે તો લગ્ન થાય. આ તો ગુરુ પાસે કંકોત્રી લઈને જાય ને પછી કે એટલે હું કહું કે ભાઈ હું તો લગ્નમાં જતો નથી, તો આગલે દિવસે જનોઈમાં આવો. એટલે પણ ત્યાં જનોઈ લે, હરામ છે, ગાયત્રી કરે. હું દુઃખ સાથે કહું છું, હું કોઈની ટીકા નથી કરતો, પણ સો કોલ્ડ બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખોના ખભે મેં જનોઈ નથી જોયા. ગાયત્રી કરવાની તો વાત બાજુ પર રાખો. દીક્ષા લીધી, જનોઈ લીધું, યજ્ઞોપવિત લીધું, ગાયત્રી કરો, કરવી જ નથી. અને તમે કદાચ જો જનોઈની વિધિ એટેન્ડ કરી હોય તો ખબર હશે, બટુક દંડો લે અને આવે માંગવા, ભિક્ષામ દેહી ભગવતી. સૌથી પહેલા એની મા પાસે માગે, પછી બધા પાસે માગે. વિધિ એવી છે કે એ લીધા પછી એણે ગુરુ ઘરે જવું જોઈએ. તો આ મારો બેટો જનોઈ લઈને સીધો પાર્લરમાં જાય, કાકા લગન છે. પ્રાણ નથી, મળદું છે. કેટલીક જગ્યાએ પ્રાણ છે પણ મળદા છે, અરે શરીર નથી, ભૂત છે. આવા બધા ગીતાના પ્રવચનમાં લોકો મોટા ભાગે ઘરડા લોકો આવે અને એ એના ઘરમાં સંસ્કાર આપે નહીં, એના છોકરાને કંઈ ખબર ના હોય. અને વર્સ્ટ એ છે કે ઘણી જગ્યાએ પ્રાણય નથી ને મળદું અને શરીરે નથી.
તોય હિન્દુ કહેવાય છે, તોય હિન્દુ સંસ્કૃતિ કહેવાય છે. આખી દુનિયા એના વખાણ કરે. આપણા ગુજરાતની જ વાત કરું, ગ્લોબલ આઈડેન્ટિટી ગુજરાતની ગ્લોબલ આઈડેન્ટિટી શું છે? ગરબા, નવરાત્રિ. નવરાત્રિના ગરબાનો ઉદ્દેશ આ એક ભક્તિનો પ્રકાર છે, નવદા ભક્તિ. જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણો સખ્યમ પાદ સેવનમ વગેરે જે નવદા ભક્તિ છે, કીર્તન કરો ગુણ ગાઈ ગાઈને, એ ગરબા છે માતાજીના. હવે તમે મોટા ભાગના ગરબામાં જુઓ તો વચ્ચે માતાજી હોતા જ નથી. એ કોના પ્રદક્ષિણા ફરે મને નથી ખબર. અને ઘણીવાર તો આ વડોદરાના બધા ટીવી જોઈએ ગરબા તો પ્રશ્ન થાય કયા માતાજીના ગરબા ગાય છે. પિતાજી કઈ માતાજી માટે ગરબા ગાય છે ખબર નથી. આમાં નથી જે રિવાજ જે હોવો જોઈએ ગરબાનું, એ નથી. પાછા ડિસ્કો ગરબા આવે ને જેને જેમ હાલાવા હોય, ભગવાને જેટલા જોઈન્ટ આપે છે બધા હાલવા જોઈએ, બસ એને નમ ગરબા. ઇટ હેઝ બીકમ અ ફેશન પરેડ. નવા નાટકીય કરવા આરામ છે, ચોયણો કોદળ પહેરતો પણ ત્યાં પહેરીને જાય અસલ ભરવાડ થઈને. ઓલ ધીસ ગોઝ ઇન ધ નેમ ઓફ હિન્દુ કલ્ચર. પ્રાણે નથી, શરીરે નથી, એ ભૂતે નથી ને મળદું નથી. થોડુંક આપણી સંસ્કૃતિનું હાર્દ સમજો. શા માટે? હિન્દુ ધર્મની મહાનતા કહો તો એ છે ને એની મુશ્કેલી આ છે, કેટલો બધો મહાન છે કે લોકોને સમજવા માટે થોડોક સમય જોઈએ, અને નથી એટલે હાલે રાખે છે. ઇટ્સ સો પ્રોફાઉન્ડ, ઇટ્સ સો રીચ. અને જે હમણાં જ મહેન્દ્રભાઈ કહ્યું, આત્મગૌરવ એટલું આપે છે. આત્મામાં સ્વમાં ગિલ્ટ ઊભું કરવા. તમે રસેલ બ્રન્થનની ચોપડી વાંચજો, જે મનોવૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો, એ નહીં પણ પેલો આપણો હ્યુંગ, જેના પુસ્તકો અને સિદ્ધાંતો આજે પણ વિશ્વભરમાં ભણાવાય છે. એણે એક પુસ્તક લખ્યું છે, વાય આઈ એમ નોટ ક્રિશ્ચન. સી ધ મહાનતા. એક જ મુદ્દો, હું પછી સમજાવીશ આ બધું, પણ એમણે બહુ સરસ શબ્દ કહ્યો મહેન્દ્રભાઈ, એટલે મને થયું કે આ કહેવું જ જોઈએ મારે. આત્મગૌરવ કેવું આપે છે. દે સે કે યુ આર અ સિનર. જન્મથી તમે પાપી છે, અને જીસસ ધ સેવિયર એ તમને બચાવવા આવ્યો છે. પાપ શેનું છે? તો કે એદમને ઈવને ના પાડી હતી ભગવાને પ્રજોત્પત્તિ કરો, એમણે કરી, એ પાપ તેદુનું હાયલું આવે છે. અને લુક એટ ધ વિઝન. ઇટ ઇઝ વિઝન, નોટ બિલીફ ઓફ અવર શાસ્ત્ર. દે સે નિત્ય શુદ્ધોસી, નિત્ય મુક્તોસી. તું નિત્ય શુદ્ધ છું, તું નિત્ય મુક્ત જ છું. અજ્ઞાનને લીધે તું પીડાવું છું. આમાં આત્મગૌરવ, આત્મસન્માન કેટલું આપે. અને એ કેવું દર્શન? અથ સો ભયમ ગતો ભવતી. શાસ્ત્રમાં કહે છે અભયમ ગતો ભવતી, ન ભેતી કુતશનેતી. યજુર્વેદમાં કહે છે કોઈનો ડર જ નથી. ત્યાં સુધી ખુદ યમરાજા કહે છે, નચિકેતા યમરાજાના સંવાદની અંદર યમરાજા કહે છે કે જેની પાસે હિન્દુ વેદનું, ગીતાનું દર્શન જેણે આત્મસાત કર્યું છે, કૃષ્ણનો ઉપદેશ જેણે જીવનમાં સમજી ચૂક્યો છે, એ વ્યક્તિ માટે તો હું ચટણી બરાબર છું. મૃત્યુર યસ્યોપસેચનમ છે. આ મહાનતા છે સંસ્કૃતિ, કારણ કે એના પાયામાં હિન્દુ ધર્મ છે. ભારતીય જીવન દર્શન કે હિન્દુ સંસ્કૃતિને તમારે સમજવી હોય તો હિન્દુ ધર્મને પૂરો સમજવો પડે. અને એ જ્યાં સુધી તમે ન સમજો
ત્યાં સુધી સંસ્કૃતિની બધી વાર્તાઓ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહે ને બીટિંગ એરાઉન્ડ ધ બુશ, એ છીછરા પાણીની વાત છે. હવે જરાક સમજો હિન્દુ ધર્મ એટલે શું. પહેલા ધર્મ એટલે શું એ તો સમજો. ધર્મ શબ્દનું સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતમાંથી આવેલી ભાષાઓ સિવાય, એટલે તમિલ કે ગુજરાતી કે હિન્દી કે કોઈ ભાષા સિવાય એનું કોઈ ભાષાંતર જ નથી. સંસ્કૃતમાં પણ એને ધર્મ કે, ગુજરાતીમાં ધર્મ કે, તમિલમાં ધર્મ કે, હિન્દીમાં ધર્મ કે, અને અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય રિલિજિયન. પણ એનો અર્થ નથી. રિલિજિયન ડઝન્ટ મીન ધર્મ. You look at this Webster dictionary or how the word religio પરથી religion શબ્દ derive કરે છે ઇંગ્લિશમાં. They say religion means belief in God. Religion is belief in God. Religion is, they say, belief of the spirit after death. મરણ પછી સ્પિરિટનું સ્વીકાર. અને ગોડ એટલે કોણ? કંટ્રોલર ઓફ ધ યુનિવર્સ. ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન. એટલે હું જ્યારે આ બધી આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સોમાં જાઉં તો મને એવું અપમાનજનક લાગે, સંબોધન કરે, બિકોઝ દે બિલીવ ઇન ગોડ, અને સંબોધન કરે લીડર્સ ફ્રોમ વેરિયસ ફેiths, believers of various religion. Allah kaka, I am not believer, I am knower. આપણો ઈશ્વર ઉપર નથી બેઠો, માયલી કોરકું ગરેલા હે. ત્યાં જુનાગઢની બાબા હિન્દી છે. ઈશ્વર આપણા માટે કઈ સ્વર્ગની અંદર જન્નતમાં હેવનમાં ગુડાણો નથી. ઉપરથી બેઠા બેઠા સીસીટીવી જોયા કરે, શું કરે છે કાંતિબેન, મહેન્દ્રબેન, રમણીકભાઈ, સંજયભાઈ. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિતા સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટ મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપો. કેટલા શ્લોક તમને કાઢી બતા. સૌથી પહેલા સમજો, ભલે મારી પાસે બીજો કોઈ શબ્દ નથી એટલે હું ધર્મ શબ્દ વાપરું છું, આપણો ઈશ્વર માન્યતાનો વિષય નથી, સમજણનો વિષય છે. બિલીફ કેન બી રોંગ બટ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. જરાક સમજણ અને માન્યતા, આસ્થા વિશેનો ભેદ સમજો. હું તમને ખાલી આટલું જ કહું છું. અમારા બે હાથની બે મુઠ્ઠીમાં એક મુઠ્ઠીમાં કંઈક છે ને બીજી મુઠ્ઠીમાં નથી. કઈ મુઠ્ઠીમાં છે? કોઈક કહે છે જમણામાં છે, કોઈક કહે છે ડાબામાં છે, બીજા કહે છે ડાબામાં નથી જમણામાં છે. બરાબર? યસ ઓર નો? હા કે ના? હવે શેમાં છે એ તમારી સમજણ છે કે બિલીફ છે? બોલો બોલો. બિલીફ છે. યુ થિંક કે આવું હશે. શું છે એ ખબર નથી, છે કે નહીં એ ખબર નથી. જ્યાં ખબર ના હોય ને ત્યાં બિલીફ હોય. હવે હું તમને બતાવી દઉં, જોઈ લો. જોઈ લીધી? મારા ડાબા હાથમાં શું હતું? ફૂલની પાંખડી. મારા ડાબા હાથમાં પાંખડી છે એ તમારી આસ્થા કે માન્યતા છે કે સમજણ છે? કેન ઇટ ગો રોંગ? આ ખોટું પડી શકે? ન પડી શકે. આપણા ઋષિઓ નહીં, આપણા ભગવાન ખુદ, ભગવાન નહીં, ઋષિઓ નહીં, ગુરુજનો એ ઈશ્વરને માન્યતાનો વિષય નથી કયો, સમજણનો કયો છે. જ્યારે સમજણ હોય ને તો બીજાને આપી શકાય, માન્યતા આપી ના શકાય. અને સમજણમાં ભૂલ હોઈ શકે.
It's and again a blind guess. Belief is a blind guess. Understanding is not a guess. એમાં ભૂલ ના હોઈ શકે. અને એટલે જ ભગવાન અર્જુનને ભણાવવા બેઠા હતા. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી ઓલાએ કહ્યું નહીં કે હવે સમજાણું. એકનો એક પ્રશ્ન પુનઃ 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 પુનઃ. છેવટે 18મા અધ્યાયમાં પૂછ્યું, કશ્ચિદ એતત શ્રુતમ પાર્થ ત્વયા એકાગ્રેણ ચેતસા. એણે કહ્યું તું, પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યત શ્રેય સ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. ધર્મ વિશે મૂઢ સમ્મૂઢ ચેતા અહમ અસ્મિ. હું મોહ પામેલો છું. ભગવાને કહ્યું, કશ્ચિત મોહ પ્રનષ્ટસ્તે. તારો મોહ દૂર થયો. અને જ્યારે પેલા એ કહ્યું નષ્ટો મોહ, ત્યારે બંધ થયા. ઈશ્વર આપણો સમજણનો વિષય છે. કેમ? ઈશ્વર ક્યાંક બેઠેલો જ નથી, બેઠેલો પણ છે, પરંતુ ક્યાંક બેસવા કરતા હૃદયસ્થ છે. વેદના મંત્રો, પુરાણના શ્લોકો, કેટલી સ્મૃતિ ગ્રંથો કે મહાપુરુષોના વચનો તમે કાઢો, દરેક જણ કહે છે કે ઈશ્વર તો આત્મા રૂપે રહેલો છે. આ વાક્ય વિશ્વના કોઈ ધર્મવાળામાં કહેવાની તાકાત નથી. They believe in God. અને એટલે જ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, તમને પ્રચલિત દાખલો આપો. વિવેકાનંદજી શંકાની નજરે ગયા હતા અને પૂછ્યું હતું, તમે ભગવાનને જોયો જ? તો પેલા છાતી ઠોકીને કહ્યું, કાકા મેં જોયો નથી, તને બતાવી પણ હકું એમ છું. મેં જોયો એકલો નથી, હું કહી પણ શકું છું. સ્વામી દયાનંદજી પાસે હવે એક બે આવ્યા હતા અને આવું સાંભળ્યા લેક્ચર સ્થિત પ્રજ્ઞાના અને આમ તેમ. તો પેલો એક બે ફોરેનર, હું હતો ત્યાં, તો પેલો ફોરેનર કહે છે કે સ્વામી, but this is too difficult, almost impossible. ગીતામાં જે સ્થિત પ્રજ્ઞાનું વર્ણન છે, એવું જીવનમાં આવવું, પ્રજાહાતિ યદા કામાન, બધું જે વર્ણન છે બહુ અસંભવ છે. હેવ યુ સીન વન લાઈક ધીસ? તમે આવો એક જોયો છે ખરો કોઈ? સ્વામીજી કે યુ આર સીઈંગ વન. કે મેં જોયો નથી, યુ આર સીઈંગ વન. તું જોઈ રહ્યો છે એ જ આ છે, અને હું તને બનાવી પણ શકું એમ છું, કારણ કે ભણાવવાનો વિષય છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધર્મ એટલે શું? આપણા ધર્મના બે પાસા છે. ધર્મ શબ્દના બે પાસા છે. એક, અને એટલા જ માટે થોડુંક આગળ કહું તો પાસા સમજાવતા પહેલા, આપણે ત્યાં 4 પુરુષાર્થ છે. અને એટલે ધર્મ પછી આવે છે મોક્ષ. ધર્મ શબ્દનો એક અર્થ છે વસ્તુનું સ્વરૂપ. આપણો ધર્મ આખા જગતનું સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. શું આખા જગતનું સ્વરૂપ છે? મારા સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. પ્રતિપાદન, વર્ણન નહીં, પ્રતિપાદન, એસ્ટાબ્લિશિસ, ટીચિસ. શું જગતના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે? શું મારા સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે? લાંબુ ટૂંકું કર્યા કરતા એક જ ભજન હું ગાઉં ને તમે બધા સમજી જાઓ, બધાને ખબર છે. શું વર્ણન કરે છે? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. પછી બીજી લાઈન શું છે? જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે નતું બને. એક જ પરમાત્મા આખા જગત રૂપે ભાસે છે. કનક કુંડળ નામ રૂપ જૂજવા અંતે તો હેમનું હેમ હોય. રમણીક ભાઈ, પોપટ ભાઈ, કાંતાબેન, શાંતાબેન, નામ રૂપ જૂજવા અંતે તો વાલો એકનો એક જ હોય. This is the vision.
આત્મરૂપ પરમાત્મા, આ ધર્મ સ્વરૂપ આ છે. એ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. નહીં રહેશે અણુ સૂક્ષ્મ સુવિજ્ઞેયો અણુ રહેશે ધર્મ. યમરાજા નચિકેતાને કહે છે. એ જરાક પાછળથી જોશું. ધર્મ એટલે સ્વરૂપ, જગતનું સ્વરૂપ, જીવાત્માનું સ્વરૂપ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ. સંસ્કૃત, અને મેં કહ્યું તેમ ધર્મ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે એટલે એને સમજવો પડે. અને એ જ વસ્તુ, આ વસ્તુ એક જ હોવાને કારણે જરાક આગળ સમજો. ધર્મો, જેને કે ને ગુણધર્મ આપણે શબ્દ છે, તમે શબ્દ વાપરતા હશો. ગુણધર્મ એટલે એની ખાસિયત, એની ક્વોલિટી. બીજો ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે યોગ્ય અયોગ્યનો વિવેક. ત્રીજો ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે ફરજ, કર્તવ્ય. એનું નામ ધર્મ છે. નૈતિકતાનો વિચાર, સદાચાર, આ બધા ધર્મ શબ્દના અર્થ છે. આને પાપ પુણ્યનો હિસાબ નાખનાર યમરાજાને ધર્મરાજા કહે છે. કર્તવ્યનો હિસાબ રાખ. બીજા શબ્દોમાં કહું તો સંસ્કૃતિનો પ્રાણ ધર્મ છે. મેં તમને કહ્યું હિન્દુ ધર્મ એ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. એટલે કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક, સદાચાર, ફરજ એ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો ધર્મ શબ્દનો અર્થ એનું સ્વરૂપ લઈએ, અને સ્વરૂપ એક જ ઈશ્વર છે. અંતે તો હેમનું હેમ હોય, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું સ્વયરી. સંસ્કૃતિ આખામાં ઈશ્વરને જોતા શીખવું, અર્થાત આહાર વિહાર, નૃત્ય, સંગીત, વેશભૂષા બધે ઈશ્વરના દર્શન કરવા, એ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. એટલે જ પુરુષોત્તમમાં કહ્યું યચ્ચ કિંચિત જગત સર્વમ દ્રશ્યતે શ્રૂયતે પીવા અંતર્બહિશ્ચ તત્ સર્વમ વ્યાપ્ય નારાયણ સ્થિત. ઇદમ તયા કિંચિત દ્રશ્યતે શ્રૂયતે અનુભૂયતે ઇત્યર્થ. યત કિંચિત અનુભૂયતે, જોવાય છે, સંભળાય છે, સૂંઘાય છે, સ્પર્શાય છે, એનીથિંગ. તત્સર્વમ અંતર્બહિશ્ચ નારાયણ વ્યાપ્ય સ્થિત. સર્વત્ર નારાયણના દર્શન એ હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. અને જ્યાં નારાયણ હોય સર્વત્ર, અને ઈશ્વર પવિત્ર છે એટલે પવિત્ર જીવન એ હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે. અને એટલા જ માટે આપણા સર્વ આચાર વિચારમાં, સર્વ રીત રિવાજોમાં પવિત્રતા રહેલી છે. કશું નકામું છે જ નહીં. ઘર પણ પવિત્ર છે એટલે જોડા કરીને બહારથી જોડા કાઢીને ઘરમાં જઈએ. લગ્ન કર્યા, સંતતિ કરી એટલે પાપ વધાર્યું પાછું, બીકોઝ યુ આર સિનર. એડમ ઈવનું લગ્ન પણ પવિત્ર છે એટલે તમે છાપામાં જાહેરાતો જોતા હશો, નીચેના ફોટાવાળા અમે બે રાજી ખુશીથી પવિત્ર લગ્ન બંધનમાં બંધાયા છે. ગૃહસ્થ આશ્રમ પવિત્ર છે, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ પવિત્ર છે, સંન્યાસ એ પવિત્ર છે. શું પવિત્ર નથી? એવરીથિંગ ઇઝ પવિત્ર બીકોઝ આ દ્રષ્ટિ છે. અને એ બે દ્રષ્ટિ છે એટલે આપણું જીવન સદા, હિન્દુ સંસ્કૃતિ એટલે જ્યાં સદાચારને પ્રધાનતા છે, જ્યાં કર્તવ્યતાને પ્રધાનતા છે, જ્યાં ફરજને પ્રધાનતા છે, જ્યાં યોગ્ય અયોગ્યને પ્રધાનતા છે, જ્યાં વિવેકને પ્રધાનતા છે, એ આપણો સમાજ એનો જ ભરેલો છે. એટલે કર્તવ્ય ચૂકે એટલે 5 જણા વાતો કરે કે એણે આ ન કર્યું. સમાજમાં તો મોટી આગેવાની લે છે પણ બાપુજી તો વૃદ્ધાશ્રમમાં છે. આખી દુનિયાને ભાઈચારાનો સંદેશ આપવા જાય છે
એના ભાઈ જોડે જ બનતું નથી. સદાચાર ફરજથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ચ્યુત ન થવો જોઈએ, હિન્દુ જીવન દર્શન છે. અને એ જ આપણને શીખવાડવામાં આવે છે નાનપણથી. અને અહીંયા જરાક આ સત્ય સમજો, ધર્મ એટલે શું? કોણ જાણે કેમ આજે ધર્મનો ખૂબ વિકૃત અર્થ સમાજમાં છે. જેમ બિન સાંપ્રદાયિકતાનો વિકૃત અર્થ આવી ગયો છે. સેક્યુલરિઝમ, સેક્યુલર સ્ટેટ. State should be secular. First time this word was used by British. એનો એક રાજા થઈ ગયો, એને લગ્ન કરવા તા ચર્ચે ના પાડી, એટલે એણે નવો ધર્મ ઈસાઈ શરૂ કર્યો. એમાંથી પ્રોટેસ્ટન્ટ આવ્યા અને ત્યાંથી શરૂ થયું કે સ્ટેટ શુડ બી સેક્યુલર. એ જ બ્રિટન આજે ઈસાઈ ધર્મને મદદ કરે છે, એનો ફાળો આપે છે, એના ફેડરલ બજેટમાંથી પૈસા જાય છે. હું G8 સમિટમાં ગયો હતો જ્યારે, તો G8 રાષ્ટ્રોમાં આ જ છે બધા, બ્રિટન ને ફ્રાન્સ ને જર્મની ને US ને કેનેડા ને બધા. એ લોકો એક રિઝોલ્યુશન હતું કે આપણે ઈસાઈ મદદ સેવા માટે, ચેરિટી માટે ઈસાઈને આટલા ટકા ફેડરલ બજેટ ના આપવા. આપણે તા બિન સાંપ્રદાયિકતાનો અર્થ એટલે હિન્દુ ધર્મની વાત કરવી એટલે તમે ફંડામેન્ટલિસ્ટ છો. એમાં હું જરા જોરથી વાત કરું એટલે કે લોકો સ્વામીજી ભાજપ વાળા લાગે છે, સ્વામીજી RSS વાળા લાગે છે. તને લાગે એટલે આવું. I don't say you don't help them, but it doesn't mean that you should hurt me. બિન સાંપ્રદાયિકતાનો એ નથી કે તમે તમારા ધર્મ વિશે ખુલ્લેથી બોલી ન શકો. પણ કોણ જાણે કેમ વિકૃત અર્થ છે આજે. અને હજુ વધારે તમને આશ્ચર્ય પામશો એવી એક સત્ય તમને કહું, દુનિયાભરના રાષ્ટ્રોમાં એક રાષ્ટ્ર આપણા જેવું નથી. અમુક માનતા જ આ દેશની, ક્યાંથી આવી ખબર નથી. મારે કોઈનો દોષ નથી આપવો. ઇટ્સ સમથિંગ જસ્ટ માઇન્ડ બોગલિંગ. દુનિયાભરના રાષ્ટ્રોમાં માઇનોરિટી મેજોરિટી ડિવિઝન છે, પણ ભારત જ એક એવો દેશ છે જેમાં આ ડિવિઝન ધર્મને આધારિત છે. વિશ્વમાં ક્યાંય નથી. નો વેર ઇન ધ વર્લ્ડ. સ્ટેટ હેઝ ડિક્લેર્ડ કે અમે આ ધર્મવાળા છીએ. 84 થી વધુ દેશો મુસ્લિમ છે, અરે ક્રિશ્ચન છે. 54 થી વધુ દેશો મુસ્લિમ છે, પણ ત્યાં કોઈને માઇનોરિટી નથી કહ્યું, રિલિજિયસ માઇનોરિટી. જો છે તો પણ, અને એને કોઈ હક નથી. આ જ દેશમાં છે. અને પાછું બંધારણનું પ્રોમિસ છે બધાને સમાન હક મળવા જોઈએ, અને તોય જ વિભાજન. Anyway, that is their problem. I am not getting into politics. But the point is, આપણા ધર્મની વાત કરવી એ ફંડામેન્ટલિઝમ નથી. ધર્મ એટલે શું જરાક સમજો. લોકો આજે મેં તમને કહ્યું તેમ, જેમ સાંપ્રદાયિક શબ્દનો વિકૃત અર્થ છે, એમ ધર્મ શબ્દનો પણ વિકૃત અર્થ આજે સમાજમાં છે. એટલી બધી ગેરસમજ છે. અમને પણ પૂછે ને લોકો, ફ્લાઇટમાં ભટકાઈ જાય ને, ટાઈમ પાસ કરવો એટલે વાત ચાલુ કરે. શરૂઆતમાં તો ઉત્સાહી હતો કે જરા જ્ઞાન આપવું, પછી સમજી ગયા કે ખાલી ખાલી ટાઈમ પાસ કરવા. નવરો છે ને પૂછે છે. દે આસ્ક, કયો ધર્મ? જ્યારે આવો પ્રશ્ન મને કોઈ કહે ને તમારો ધર્મ કયો, હું જવાબ જ ના આપું. કે જ્યાં પ્રશ્ન જ ખોટો હોય તો ઉત્તર ક્યાંથી અપાય ભાઈ? ભાઈ પોતે ને પોતે ઓપ્શન આપે. અમદાવાદથી ફ્લાઇટ એટલે કે સ્વામિનારાયણ, ત્યાંથી શરૂ થાય. અને જેમ ટીવીમાં પેલી લાફ્ટર શો હોય ને, એમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં હા હા હશે એટલે તમે હશો એમ. એટલે ભાઈ પોતે ને પોતે સ્વામિનારાયણ. હવે તું એનો ડોકું હલાવે, મારે હલાવવાનું છે. બે ડોકું હલાવે સ્વામિનારાયણ. તો હું કંઈ બોલું નહીં.
એટલે પછી કે ઇસ્કોન વાળા છો? તો હું કઈ બોલું નહીં. રજનીશ વાળા છો? એટલે મેં કહે બીજી કઈ ગાળ આપને ના પડે. આડું અવડું એને જેટલું આવડતું એટલો ઓપ્શન આપે. છેલ્લે પછી પૂછે સનાતની છો, હિન્દુ છો? ધર્મ શબ્દનો અર્થ આપણે એવું માનીએ છીએ આજે. ધ્યાનથી સાંભળજો, મારે આ ગેરસમજ પહેલાં દૂર કરવી છે. સંસ્કૃતિમાં કેટલા સડો પેઠા છે ને એમાંનો એક આ સડો છે, અને હું કેન્સર ગણું છું. કોઈક દેવતા વિશેષમાં આસ્થા, એને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. એ જ ગ્રંથ વિશેષને પ્રમાણ માનવું, એને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. એ જ સંપ્રદાયના ગુરુ વિશેષને જ સ્વીકારવા, એના વચનો જ માનવા, એને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. અને એ તે ગ્રંથ વિશેષમાં, દેવતા વિશેષમાં, સંપ્રદાય વિશેષમાં, ગુરુ વિશેષમાં જે રીત રિવાજો ટીલા ટપકા આપ્યા હોય એ પાળવા, એને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. ફલાણાના મંદિરમાં જાય તો કે આ વાળા લાગે છે, ફલાણામાં જાય તો કે આ વાળા લાગે છે, પછી એમાં વાળા છે. ધર્મ શબ્દનો મૂળભૂત અર્થ આ નથી, આ પણ છે. હું એમ નથી કહેતો આ ધર્મ નથી. શાસ્ત્રમાં, હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં, હિન્દુ પરંપરામાં, હિન્દુ જીવનમાં, અને આપણા વેદમાં, ગીતામાં જે શબ્દ છે ધર્મ, એ ધર્મ શબ્દનો અર્થ આસ્થા વિશેષ, દેવતા વિશેષની જ પૂજા કરવાની, ગ્રંથ વિશેષ જ વાંચવાનો, એની જ રીત રીસમો પાળવાની, અને બીજું પાછા હવે આગળ વધ્યા છે એના સિવાય નહીં કરવાનું. એના સિવાય કરો તો બાર, અને એમાં પાછા વાડા કે આ તો ફલાણા ગુરુ વાળા ને ફલાણા વાળા ને આ ડીકણા હોય બધા એક જ. એટલે એમાંય ડબ્બા, વાડામાંય વાડા, એમાંય વાડા પાછા. પેલું માતાનું ભજન છે ને, ચંચાવટી નગરીમાં મંચાવટી ને એમાં ચંપાવટી ને મેં ગરબે રમ્યા માતાજી. એમ આ વાડા રીત રસમ અમારો, એના હું કદાચ એના માટે શબ્દ છે સંપ્રદાય. અમારા સંપ્રદાયમાં ભલે અમે એક જ, પણ અમારામાં આમ કરાય ને પેલા આમ કરાય ને પેલા તેમ કરાય. અને એ રીત રસમોને એટલી બધા આગ્રહથી આપણે વળગ્યા છીએ. હિન્દુ સમાજ એની નિષ્ઠાની હું કદર કરું છું, એ સંપ્રદાયની શ્રદ્ધાનો મને આદર છે, પણ એ નિષ્ઠા કે એનું સમર્પણ કે એની શ્રદ્ધા, ક્ષમા કરજો કોઈક સવાર મને જડતા લાગે છે. એ બધું નિષ્ઠા કોક વાર નિર્વિચારપણા તરફ લઈ જાય છે. વિચારશીલતાનો અભાવ દેખાય છે મને. એ જ ધર્મ શબ્દનો અર્થ નથી. ભલે હું સ્વીકારું છું કે એને ધર્મ કહી શકો છો તમે, પણ ધર્મ શબ્દનો મૂળ અર્થ, ભારતીય જીવનમાં ધર્મ શબ્દનો અર્થ, ભારતીય ગ્રંથોમાં જીવન શબ્દનો અર્થ, ભારતના શાસ્ત્રમાં, હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ધર્મ શબ્દનો અર્થ જુદો છે. અને એ શબ્દ તમે વાપરો પણ છો, પણ કોણ જાણે કેમ આ અર્થ તરફ ધ્યાન જતું જ નથી. અને એ અર્થને જ ખરેખર આત્મસાત કરવાનો છે ને તો જ હું કહીશ કે ધાર્મિક છો તમે. એક સાદો દાખલો તમને આપું, તમારા જીવનમાં આ તમે ઘટેલો હશે. હજુ આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં, ભારત આખામાં તો ગુજરાતમાં, અને એમાંય ભલે ને મોટા મેટ્રો હોય, અમદાવાદ, બરોડા કે સુરત જેવા, આડોશ પડોશમાં વાડકી વ્યવહાર આવરો જાવરો ચાલુ છે. સારા માઠા પ્રસંગે એકબીજાના પડખે ઉભા રહે છે બધા. જસ્ટ માની લો કે એક ભાઈના ઘરે લગ્ન છે,
એના પડોશમાં જે છોકરો તે બંને નાનપણથી સાથે, ગુજરાતીમાં કે લંગોટિયા ભાઈબંધ, આ અહીં રહ્યો અને એનો ભાઈબંધ અમેરિકા ગયો. અને એના ઘરડા મા બાપ, આ છોકરો મા બાપના પોતાનું મિત્રના મા બાપનું ધ્યાન રાખે. એના મિત્રની બા ગુજરી ગઈ, બાપા અમેરિકા જતા રહ્યા તો ઘરનું ધ્યાન રાખે ને કાળાંતરે તો બાપાને ગોઠે નહીં અમેરિકામાં, કે ત્યાં ભૂજ્યો ભાઈએ ન મળે તમને. બધા ઓફિસ જાય પછી ત્યાં તમને જો પોતાની જાત સાથે બેસતા ન આવડે, હરવા ફરવા જતા ન આવડે, લાઇબ્રેરીમાં વાંચતા ન આવડે તો અમેરિકામાં માણસ ગાંડો થાય. બાપા અહીં પોળમાં રહેલા, સવાર સાંજ બધા 10 જણા આવે ને 10 ને ઘેર જાય ને મંદિરે જાય ને વાતો થાય ને કેટલું હોય ત્યાં ગમે નહીં એટલે પાછા આવે, આવજા કરે. તો આયા છે ને એમાં આની દીકરીનું લગ્ન. તો એણે એના મિત્રને કહ્યું કે ભાઈ મારી તું આવજે. તો પેલો કે મારથી અવાયું નથી યાર, એને પ્રોબ્લેમ હશે કે અમેરિકામાં તો પાછા વીક્સ હોલિડે મળે ને, એ બધું નાટક જુદું છે. તો એના બાપુજીએ કહ્યું બેટા તું ચિંતા ના કર, તારી છોકરી મારી જ પૌત્રી છે ને. ખૂબ ધામધૂમથી લગ્ન. બાપાનો 4 બેડરૂમનો બંગલો એમણે જાનના ઉતારા માટે આપ્યો ને રસોઈયો રાખ્યો ને ડ્રાઈવર રાખ્યો ને 2 મિત્રોની 2 ગાડીઓ આપીને એવું સરસ ઉજવ્યું. એટલે જમાઈ જે હતો એ પગે લાગીને કહ્યું કે મારે તો 2 સસરા છે, હા પણ તમે મારા એટલા બધા વડીલ એવું પ્રેમથી અમારું કર્યું. અને સહેજે બધો પ્રસંગ પત્યા પછી આ ભાઈ ને એના પત્ની આમ તો રોજ મળતા અને બાપુજીના 25 કામ કરતા હતા, ટેલિફોનનું બિલ ભરવું, ના કરવું ને તે કરવું, પણ મળવા ગયા કે બાપુજી તમારા આશીર્વાદથી સારું પતી ગયું ને તમે કેટલું બધી મદદ કરી. બાપુજીએ ચાંદલો એટલો કર્યો ને દીકરીને દાગીનો આપ્યો ને એમને થયું કંઈક પ્રસંગ છે, કંઈક સામું વાળી શકાય, એટલે ખૂબ તમારો આભાર. બાપા ગુસ્સે થઈને શું બોલ્યા, એમાં મેં નવું શું કર્યું, મેં મારો ધર્મ બજાયો. એવું બોલે કે નહીં બાપા? હા કયો તો, હા કે ના બોલો? હા જરા ખોખારીને કહો હા કે. હવે બાપા જ્યારે બોલ્યા આ મારો ધર્મ, એ જૈન ધર્મ છે, સ્વામિનારાયણ ધર્મ છે, વૈષ્ણવ ધર્મ છે, બૌદ્ધ ધર્મ કયો છે? એ કઈ નથી. ધર્મ એટલે ફરજ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? પડોશી તરીકેનો મારો ધર્મ છે. ભાઈનો ધર્મ, બહેનનો ધર્મ, બાપુજીનો ધર્મ, મારી ફરજ. ભાઈ તરીકેની ફરજ, બહેન તરીકેની ફરજ, ભાઈ તરીકેની ફરજ. અને રાષ્ટ્ર ધર્મ આ શબ્દ ઇન્ડિયા સિવાય ક્યાંય નહીં મળે. નેશનલ રિલિજનનો અર્થ જુદો છે. એક નાગરિક તરીકે મારું રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું ઉત્તરદાયિત્વ શું છે? રાષ્ટ્ર ધર્મ છે. જરાક સમજો, ધર્મ એટલે ફરજ. આ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે. મંદિરમાં ટીલા ટપકા કરો, માળા ગુડાડો, રોજ ગલગોટિયા ખાઓ. બધા ગુરુજનોને મંદિરમાં પૈસા વેરો ને કથામાં નાખો. પણ જો એક વડીલ તરીકે, ગૃહસ્થી તરીકે ફરજ ન બજાવતા હો, નાગરિક તરીકે ફરજ ન બજાવતા હો, એ વ્યક્તિ ધાર્મિક કહેવાને લાયક નથી. પણ તમે મંદિરમાં ન જતા, કોઈની પાસે કઈ દીક્ષા લેવાની જરૂર નથી, કોઈ ટીલા ટપકા નહીં હોય, પણ એની ઘરના પતિ તરીકે, ભાઈ તરીકે, દીકરા તરીકે, ભત્રીજા, ભાણેજ, રાષ્ટ્રના નાગરિક તરીકેની એ માણસ ફરજ બજાવતો હશે ને, તો આ પરમાત્માને એને ધાર્મિક કહેવા તૈયાર છે. અને ઓલા ગલગોટિયા વાળો મારી દ્રષ્ટિએ ધાર્મિક છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પાયો ફરજ છે. ભારતીય જીવન દર્શનનો પાયો ફરજ છે. એ જ આપણે શીખી શીખીને ઉછર્યા છીએ. નાનો હોય તો કે મોટા પ્રત્યે તારી ફરજ, મોટો હોય તો કે નાના પ્રત્યે ફરજ.
જરા યાદ તો કરો, નાનપણમાં કોઈ દિવસ તમારા મા બાપે એવું શીખવાડ્યું કે આ તારો હક છે, તારી ફરજ છે, તારી ફરજ છે, તારી ફરજ છે? અરે મારા વાલા, એની ક્યાં વાત કરું. માણસો ઘણીવાર, પુરુષો કંઈક કામે આવતા જતા હોય, ઘરમાં મોબાઈલ એમને ટાઈમ રહેતો આવતા જતા હોય, અને કોક વાર બીજી સ્ત્રીને લઈને આવે તો કે આ એટલે એને જાતે કે સ્વામીજી હું મારી ધર્મપત્નીને લાવ્યો છું. અન્ડરસ્ટેન્ડ? લગ્ન પણ ફરજ માટે છે. ધર્માર્થે પત્ની, કોઈ એમ નથી કીધું ભોગ પત્ની લાવ્યો છે. યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય નિત્યયુક્ત સમાચરણ. ગીતામાં કહે છે તદર્થમ યજ્ઞાર્થાત કર્મ કર. યજ્ઞ શિષ્ટા સિનત સંત, બધું. પત્ની શબ્દનો અર્થ ખબર છે? પતિમાંથી જ પત્ની બન્યો છે. અને પતિમાં ન લાગે એટલે કે પત્યુ નિત્ય યજ્ઞ સંયોગે ન આદેશ સ્યાત તસ્માત પત્ની. જે નિત્ય યજ્ઞ કરવા માટે જોડાઈ છે એ પત્ની છે, અર્થાત ફરજ બજાવવા માટે. લગ્ન જીવન ફરજ માટે છે. લગ્નની આખી વિધિ શોધજો તમે. મને ખબર નહોતી, એમાં બાવો થયા પછી તો આવ ખબર નહોતી, કારણ કે લગ્નનો વિચાર જ નહોતો. અને તો ભણ્યો અત્યારે હું, પણ પછી મારી પાસે ભણનારાના છોકરાના લગ્ન થઈને એ લોકો આગ્રહ કરવા માંડે, સ્વામીજી અમારા લગ્નમાં આવો. એટલે મેં આખી વિધિ ભણી, આખી ખોલીને વાંચી, બધા મંત્રો એક એક ભાષાંતર સાથે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, લગ્નની આખી વિધિમાં એક શબ્દ અધિકારનો નથી. ઇનફેક્ટ ઇટ્સ એ કોન્ટ્રાક્ટ ડિક્લેરેશન ઓફ ડ્યુટીઝ. અમારી ફરજની પબ્લિકમાં જાહેરાતો છે. એટલા માટે અગ્નિ દેવતાની સાક્ષીએ દેવતાઓનું આવાહન, બ્રાહ્મણોને, શ્રેષ્ઠી સમાજના વડીલોની હાજરીમાં અમે આ કહીએ છીએ. અને જેમ આપણે કહીએ ને, યજ્ઞ પૂરો ક્યારે થાય? જ્યારે બીડું હોમાય. સત્યનારાયણની કથા ક્યારે પૂરી થાય? ના, પ્રસાદ લેવો પડે તો કઠિયારો થાય. સાધુ વાણિયાને દશા યાદ કરજો ભાઈ, ગોધરામાં વાણિયા ઘણા છે. પ્રસાદ લેજો સત્યનારાયણ. પ્રસાદ લીધા પછી પૂરું થાય. એમ લગ્ન તો જ પૂરો થાય જ્યારે સપ્તપદી પૂરી. કંઈક આમ જોતી હતી ને, પેલો માણસ કઈ એને ખુશ કે તને આપણી એનિવર્સરીની શુભેચ્છા ને આમ તેમ કે બડબડ કરતો ને, પેલી જોયા જ કરતી હતી. તે પેલા કે હું જુએ છે આટલું ધ્યાનથી, હું તને આપણી મેરેજ એનિવર્સરીની બધાઈ આપું છું ને, આજે 12 વર્ષ પૂરા થયા ને. તો પેલો તોય જવાબ ના આપે ને, પેલી આમ ધ્યાનથી જોયા કરે કાગરી. આમ પેલો પાસે ગયો ને પેલી આમ હાથ ફેરવતી હતી, તો જોયું કે મેરેજ સર્ટિફિકેટ પર હાથ ફેરવતી. ઓલાને તો હરખ થઈ ગયો કે લે, અને કેટલો બધો પ્રેમ છે કે સર્ટિફિકેટ ને કોમળ હાથ ફેરવે છે ધ્યાનથી. તો પછી 2 વાર કહું તો ના રહ્યો, તો કે પણ હું અહીં બાજુમાં જ છું, તું મને પ્રેમ કર ને, અને કેમ આમ કરે? તો કે હું પ્રેમ નથી કરતી, આની એક્સપાયરી ડેટ ગોતું છું. આમાં લખી ક્યાં છે? ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે ફરજ. ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે કર્તવ્યતા. ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે યોગ્ય અયોગ્યનો વિવેક. ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે સદાચાર. અને મેં જેમ કહ્યું તેમ ભારતીય સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સંસ્કૃતિનો પાયો સદાચાર છે. આજે લુપ્ત થતું લાગે છે, તમને પીડા થતી લાગે છે. મારા તમારા જેવા માણસોને પીડા થાય છે, કારણ કે સમાજમાંથી સદાચાર લુપ્ત થઈ રહ્યો છે. દુઃખદ ઘટના એ છે, કોટ એન્ડ કોટ,
મોટા મોટા ધાર્મિક આયોજનો 2 નંબર વાળા જ કરે છે. મારા નામે કોઈ ખાતું નથી, કંઈ પ્રોપર્ટી નથી. મને જે પૈસા આવે તો હું ટ્રસ્ટમાં આપી દઉં અને એ લોકો રસીદ મોકલાવે. નાનું હોય તો ભેગું કરીને હામટી રસીદ બનાવે. 100, 200, 500 તો કેટલી બનાવી, એટલે હામટી બનાવે. આવી કથાઓમાં હું જઉં મને આપે અને પછી હું રસીદ મોકલાવું તો ઉપરથી ફોન આવે, સ્વામીજી રસીદ હું કામ મોકલાવી? લ્યો લાપ મારે, તું બ્લેક ના વાપરો એટલે મારે બ્લેક કરવાના. દેશની કરુણતા છે. અને જે શાસક કરવાના છે એમાં તો નર્યો અનાચાર છે પૈસાની બાબત. કોણ જાણે કેમ દેશના નાગરિકો અને એના કરતા નેતાઓ વધારે ભારત માતાને લૂંટવા જ બેઠા છે. કોઈને રસ જ નથી શુદ્ધ લક્ષ્મી કમાવી. અને શુદ્ધ મોટે ભાગે ધાર્મિક કાર્યોમાં અશુદ્ધ લક્ષ્મીનો જ વિનિયોગ થાય છે. નીતિ એ અગત્યની છે. અને જ્યારે આજે ભગવાનનું વાક્ય છે ને ગીતામાં, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્ય. ધર્મની ગ્લાનિ થાય એનો અર્થ એવો નથી કે બધા ટીલા ટપકા ખસી જાય, આચાર વિચાર વાળા જતા રહે, એ નથી. તો ભગવાને શું કહ્યું? તદા યદા તદા કાલવાચી શબ્દ છે. યદા ભવતી તદા સંભવામી યુગે યુગે. કસ્માત પ્રયોજનાર્થ. તમે અવતાર ધારણ કરો છો એનું પ્રયોજન શું છે? ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું યુગે યુગે આવું છું. ધર્મની સ્થાપના કેવી રીતે થાય? મંદિરો બાંધવાથી ના થાય, એકલું આશ્રમો બાંધવાથી ના થાય. ભગવાને શું કહ્યું? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતા. સમાજમાં જ્ઞાનની સ્થાપના કરવી હોય, પુસ્તકો છાપવાથી ના થાય, લાઇબ્રેરીઓ કરવાથી ના થાય. એકલું થાય પણ એકલું ના થાય. શાળાઓ ખોલવાથી પણ ના થાય. સમાજની અંદર વિદ્વાનનો આદર હોય, વિદ્વાનનું સ્થાન હોય તો જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય. પુસ્તકો ગમે એટલા નીકળે, એને ધારણ કરનાર છે એને રિસ્પેક્ટ હોવો છે. આજે કેમ બધાને આઈટી એન્જિનિયર થવું છે, વાજા પેટીઓ વગાડવી છે કે તે આદર છે? એક જમાનામાં બીએ થવું હતું બધાને, કેમ? રેવન્યુ નોકરી હતી, આદર હતો, સમાજમાં સ્થાન હતું. જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો હોય તો જ્ઞાનીનું રક્ષણ સંવર્ધન થવું છે. વિદ્યાનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો હોય તો વિદ્વાનનું સંવર્ધન ને રક્ષણ થવું છે. એમ ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો હોય તો ધાર્મિકનું રક્ષણ અને સંવર્ધન થવું છે. એટલે કહ્યું પરિત્રાણાય સાધુ. કે સાધવ, સાધુની વ્યાખ્યા શું છે? પ્રાણત્યેપી સ્વધર્મમ ન ત્યજંતી તે સાધવ. પ્રાણનો ત્યાગ કરવો પડે તો પણ ધર્મને ન છોડે, એનું નામ સાધુ છે. આ વાક્યને, ગાંધીજીના આ વાક્યને તમે સરખાવો, મરતા પણ સત્યને અહિંસા ન છોડવા, આનું નામ ધાર્મિક છે. ગાંધીજી ધાર્મિક હતા કે સત્યને પ્રમાણિકતા માટે પ્રાણનો પણ ત્યાગ કરવા તૈયાર હતા. એક ઓફિસની અંદર લાંચ ન લેનાર માણસ, ભલે મારી ટ્રાન્સફર થાય કે નોકરી જાય પણ ખોટું નહીં કરવું, એ માણસ ધાર્મિક છે, ભલે કદાચ મંદિર ન જતો હોય તો પણ. ધર્મની, ધાર્મિકની રક્ષા કરી છે. અને ઇટ્સ અ સિમ્બોલિક. રામ અવતારમાં શું કર્યું? જંગલમાં જઈને રાક્ષસોને માર્યા. અને કોની રક્ષણ કર્યું? પરિત્રાણાય સાધુના.
જે લોકો યજ્ઞમય જીવન જીવતા હતા, યજ્ઞની વ્યાખ્યા હું કરીશ કાલે, એની રક્ષા કરી. વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, ધાર્મિક સાધુનું રક્ષણ અને દુષ્કારીનો વિનાશ. એટલે શું? સાધુ સત્કારી છે. વિનાશ કોનો કરવો છે? દુષ્કારીનો. રક્ષણ કોનું કરવું? સાધુનું. એટલે શું? સાધુ કોને કહેવાય? જે સત્કર્મ કરે છે, જે ફરજ બજાવે છે, જે નીતિમાં પાળે છે, જે નૈતિકતાને વરેલા છે, જે યોગ્ય અયોગ્યને વરેલા છે, જેના જીવનમાં કર્તવ્ય અકર્તવ્યતાનો વિવેક છે, એ સાધુ છે. એની રક્ષા કરવા માટે પરમાત્માનો અવતાર છે. ધર્મ શબ્દ એટલે નૈતિકતા, નીતિમત્તા, જીવનમાં મૂલ્યોને વરેલા હોવ, યોગ્ય અયોગ્યને વરેલા હોવ, પોતાની ફરજને વરેલા હોવ, એનું નામ સાધુ છે. યોગ્ય ને વરેલા હોવ, તમને આ પણ ખબર છે અર્થ. આ તમે વાર્તાઓમાં સાંભળ્યું હશે, રામાયણમાં, મહાભારતમાં, સભામાં કોઈ કંઈક બોલે, સાચું બોલે, યોગ્ય બોલે, એટલે બધા કહે સાધુ સાધુ સાધુ. આજકાલ સાધુ એટલે આ કપડા જ, સફેદ કપડા કરીને જોર જોડે સાધુ કહેવાય. ના, જેમણે યોગ્ય કહ્યું કે આ બરાબર છે, એને સમાજે સાધુ કહ્યું, જે યોગ્યતાને વરેલો હોય. સાધુ બનવા માટે આ કપડાં પહેરવાની જરૂર નથી વાલા. ઘરમાં રહીને ફરજ પ્રધાન જીવન જીવો તો તમે સાધુ જ છો. સંન્યાસ જુદી વાત છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ મેં તમને કહ્યું તેમ નૈતિકતાને વરેલી છે, એનો પ્રાણ છે. લગ્ન જીવન પણ ધર્મની શિક્ષા માટે છે, અને શિક્ષણ વ્યવસ્થા પણ ધર્મની શિક્ષા માટે છે. આ બધા વાક્યો શું છે? ગુરુકુળની અંદર 20 વર્ષનો મિનિમમ અભ્યાસ કરે બ્રાહ્મણનો દીકરો, 5 વર્ષે ગયો હોય કે 12 વર્ષે, જ્યારે ગયો ત્યારે અભ્યાસ કરીને જ્યારે બહાર નીકળે છે, નીકળતી વખતે છેલ્લે વેલિડિક્ટરી એડ્રેસ, ગુરુજીનું વાક્ય શું છે? વેદમનુચ્યાચાર્યો અંતેવાસિનમ અનુશાસ્તિ. અંતેવાસિનમ શિષ્યમ વિદ્યાર્થિનમ અનુશાસ્તિ ઉપદિશતિ. ગુરુજી છેલ્લે ઉપદેશ આપે છે. ક્યારે? વેદમનુચ્ય, વેદ ભણાવી લીધા પછી, મીન્સ વિદ્યાકાળ પૂરો થઈ ગયા પછી એને આચાર્ય વેદમ અનુચ્ય વેદમ ઉપદિશ્ય વિદ્યામ વિદ્યા આપીને જ્યારે એણે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરવા, જ્યારે ગુરુકુળ છોડીને, આશ્રમનું જીવન છોડીને સમાજની અંદર જ્યારે આવી રહ્યો છે, ત્યારે અંતેવાસિનમ આચાર્ય ઉપદિશતિ. શું કહ્યું? સૌથી પહેલું વાક્ય છે સત્યમ વદ ધર્મમ ચર સ્વાધ્યાયાન મા પ્રમદ આચાર્યાય પ્રિયમ ધનમારુત્ય પ્રજાતંતુ મા વ્યવચ્છેત્સી સત્યાન પ્રમદિતવ્યમ ધર્માન પ્રમદિતવ્યમ કુશલાન પ્રમદિતવ્યમ ભૂત્યૈ ન પ્રમદિતવ્યમ. પછી આગળ આવે છે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. આ ધર્મ છે. આ કર્તવ્યતા જીવનમાં આવી. માતરમ દેવવત પૂજયસ્વ, પિતરમ દેવવત પૂજયસ્વ. પિતરમ, મા ને બાપને દેવતાની જેમ ગણીને એની તું પૂજા કરે, એનું સેવા કરે. આચાર્ય પણ દેવતા સમાન છે, ગુરુજી પણ દેવતા સમાન છે. એટલું જ નહીં, ઋષિઓની મહાનતા જો. જે સુભાષિત છે ને, મહાન પુરુષો હંમેશા વિનમ્ર હોય. ફળથી ભરેલો જે વૃક્ષ હોય ને, લચી પડ્યું હોય, કાંઈ ના એ ઠૂઠાની જેમ ઊભું હોય. ત્યાં કે છે યાન્યન વધ્યાની કર્માણી તાની ત્વયોપાસ્યાની નો ઇતરાણી યે કે ચાસ્મ શ્રેયા ગુમસો બ્રાહ્મણા
તેષામ ત્વયાસનેન પ્રશ્વસિતવ્યમ. પછી છે શ્રદ્ધયા ધેયમ, અશ્રદ્ધયા ધેયમ, રિયા ધેયમ, ભિયા ધેયમ, સંવિદા ધેયમ વગેરે વગેરે. વેદના ઋષિ. હું એટલા માટે કહું છું, આજકાલ બધા હાવ લલ્લુ પંજોના નામે ઋષિભાઈ હોય છે. ઋષિભાઈ નાકમાં છેડા નહીં કરતા હોય. આ બધા વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠ એવા મહર્ષિઓની વાત છે. એ કે છે, હે શિષ્ય, કેવા વિનમ્ર કે મારાથી કંઈક ખોટું થતું હોય તો મહેરબાની કરીને એની કોપી ન કરીશ. અનવદ્યાની કર્માણી. ખોટું જીવનમાં સ્થાન ના આપીશ, આ જ તારો ધર્મ છે. ત્યાં કોઈ ટીલા ટપકાની વાત નથી, ત્યાં કોઈ આસ્થા વિશેષ ગ્રંથ વિશેષની વાત નથી, ત્યાં કોઈ આચાર વિચાર વિશેષ નહીં કે આમ જ બોલવાનું ને આમ જ પગે લાગવાનું ને આમ જ ટપકું કરવાનું આમ જ નથિંગ. આજે દેશની કરુણતા મેં કહ્યું તેમ ફરી હું પીડા સાથે કહું છું, હિન્દુ સંસ્કૃતિનો હ્રાસનું કારણ વિદ્યાલયોમાં ધર્મનું શિક્ષણ નથી અને ઘરે પણ નથી. અને આ ધર્મ બહુ સરસ એક ઘટના ઘટી હતી 2000ની સાલમાં. અમે અમારા ગુરુજીએ આખી એક કોન્ફરન્સ કરી હતી. વિશ્વમાં આવા કેટલા ધર્મો જે નાશ પામી ગયા આ 2-4 ધર્મોને લીધે બધાને બોલાયા હતા દિલ્હી. દલાઈ લામા વાજપેયીજીને બધા આવેલા ઉદ્ઘાટનમાં. 3 દિવસની કોન્ફરન્સ હતી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થાય ક્યાંથી ઇંગ્લેન્ડમાંથી આવેલા ને અમેરિકા ને કેનેડામાં હજુ એ લોકો છે. હજુ કંઈક છે સમાનતા, ખબર નથી શું ઇતિહાસ. આપણે મારે સમય નથી, મારે કાઢવો છે. G8માં હું જ્યારે ગયો તો વિનિપેગમાં સમિટ હતું, ત્યાં એ લોકોએ એબોરિજિન્સ ત્યાંના આદિવાસીઓને બોલાયેલા. એ ત્યાં જે 6 મહિના બરફ રહે છે, એટલી ઠંડો પ્રદેશ છે જ્યાં દિવસ રાતના 12 વાગે સંધ્યા થાય છે ઉનાળા, અને શિયાળામાં હાવ ઊંધું છે, 12 થી 4નો જ દિવસ છે. એ લોકો અગ્નિમાં આહુતિ આપે છે. લ્યો, દે હેવ સમથિંગ ઇન ફાયર. ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ વિધિ છે. સમથિંગ દે હેવ કરે છે. એ બધા લોકોએ એક પ્રશ્ન બહુ સરસ પૂછ્યો અમને કે આ આક્રમક ધર્મોને લીધે અમારા ધર્મો નાશ પામે. આફ્રિકામાં હજુ કેટલી જાતિ પ્રજાતિઓ બિચારા 100 જણા 200 જણા પોતાનું પકડીને બેઠા છે જૂનું, બધા પૂરું થવામાં છે. તો કે અમારે ત્યાં તો કોઈ હતું નહીં, તમારે ત્યાં 800 વર્ષ સુધી વિદેશી શાસન હતું અને રાજાએ તમારા ધર્મનો નાશ કરવા મંદિરો તોડ્યા, કેટલી ગેરમાન્યતા મીડિયા દ્વારા કરી, તોય તમારો કેમ ટક્યો? હિન્દુ ધર્મ કેમ ટક્યો? એ તો નાશ ક્યારનો પામી જવો જોઈએ. કારણ કે બંને મુસ્લિમોએ અને અંગ્રેજોએ બીજું કાંઈ કર્યું જ નથી. એનું એજન્ડા જ હતો કે નાશ કરો, તલવારથી વટલાવ, ક્યાં તો લાલચથી વટલાવ, પણ અમારા થાવ. સરસ જવાબ છે. એનું કારણ ખબર છે? હિન્દુ ધર્મનો નાશ કરવા માટે એક હિન્દુનો નાશ કરવો પડે. કારણ કે ધર્મનું શિક્ષણ ઘરમાં અપાવવું જોઈએ. એ ઘરમાં મળે છે. મંદિરો ભલે ને તોડે, એટલે આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે તોડો, હું છૂટ નથી આપતો. એ તોડવાથી હિન્દુ ધર્મનો નાશ નથી થવાનો. એક બાપને ક્રિશ્ચન બનાવવો પડે, એક માને ક્રિશ્ચન કે મુસ્લિમ બનાવો તો આ જાય, કોઈ હિસાબે ના જાય. આજે સંસ્કૃતિમાં જો ઉણપ હોય તો આ છે, ઘરમાં શિક્ષણ નથી. અને સેક્યુલર સ્ટેટને લીધે સ્કૂલમાં નથી. ગણપતિનો ગ નીકળી ગયો, ગધેડાનો ગો આવ્યો. લ્યો, એ તો અમને ખબર જ હતી, તમે છો. કહેવાની ક્યાં જરૂર છે? અમારા સ્વામીજી બહુ એક સરસ કે દિવાલ સામું મોઢું કરીને 2 જ જણા ઊભા રહે છે.
રાત પડે એટલે ગધેડો દિવાલ ગોતે, કેમ કે પાછળ તાકાત હોય ને, અને તમારા ગોધરાવાળા દિવાલ ગોતે 5 વાર યાદ કરવા. I don't know. This is ઘરમાં શિક્ષણની જરૂર છે, અને તો જ આપી શકશો જો તમે સમજ્યા હશો તો. જે કહ્યું ને, વિચારની જરૂર છે. તકલીફ ક્યાં છે? આજકાલની પેઢી બધા પ્રશ્ન પૂછે, આવું કેમ ને આમ કેમ નહીં, અને જવાબ નથી, અને ટીવીમાં બીજું મળે છે એટલે બહાર જાય છે. ખરેખર હું તો કેટલા યુવાનો સાથે મેં કામ કર્યું છે, હજારો. આજની પેઢીને દોષ આપવા કરતાં પહેલાં આપણો દોષ છે કે આપણે એને બરાબર સમજાઈ શક્યા નથી. આપણી પાસે જ્ઞાનનું ભાથું નથી, વિચારોનું ભાથું નથી, સમજણનું ભાથું નથી, માટે એને નથી કહી શકતા. અને હવેની પેઢી આજ્ઞાથી માનવા તૈયાર નથી. બુદ્ધિથી આપો જવાબ તો તમારા ગુલામ, આજ્ઞા કરો તો એ જવા દો તમે. આપણે હવે જે કંઈ થોડો સમય છે, 2 દિવસ, એમાં સમજશું. આજે આટલું તો સમજો, ધર્મ એટલે ફરજ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ.